आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध देते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत
आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है। लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, આ લાંબી લડાઈ છે અને એના માટે એક મજબૂત સરકાર અને તમારા જેવાનો મજબૂત સાથ या દેશને बहुत જરૂરી છે ભાઈઓ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आ चूंटणी मात्र एक सरकार बनावा माटेनी नथी। आ चूंटणी आगामी 25 वर्ष જ્યારે દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ ઉજવે ત્યારે આપણું ગુજરાત ક્યાં હોય, ગુજરાત સમૃદ્ધ હોય, ગુજરાત વિકસિત હોય અને વિશ્વના સમૃદ્ધ દેશોની તુલનામાં કોઈ પણ માપદંડમાં પાછળ ન હોય એવું ગુજરાત બનાવવા માટેની આ ચૂંટણી છે। અને જ્યારે આજે હું પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજની કર્મભૂમિ પર આવ્યો છું, પૂજ્ય બાપુ અને પૂજ્ય સરદાર સાહેબની ચરણ રજ્યા આપણને પડી છે, એવી ધરતીને પ્રણામ કરું છું। હું ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીને અભિનંદન આપું છું। અમારા મુખ્યમંત્રીજીને, CR પાટીલને, પાર્ટીના સૌ આગેવાનોને। ગઈકાલે ગુજરાત ભાજપે જે સંકલ્પ પત્ર બહાર પાડ્યું છે, એ સંકલ્પ પત્ર સાચ અર્થમાં ગુજરાતના આગામી 25 વર્ષનો એક ખાકો ખીંચે છે। વિકસિત ગુજરાત કેવી રીતે બને, નવા નવા ક્ષેત્રોમાં આપણે કેવી રીતે આગળ વધીએ અને સિદ્ધિઓ સમય પર પ્રાપ્ત કેમ થાય, એના માટેનો
આ સંકલ્પ પત્રની અંદર ખૂબ સુંદર રીતે સર્વ સમાવેશી વિકાસને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જનારું અને ગુજરાતને વિકસિત રાજ્ય બનીને જ રહેવાનું એવા સ્પષ્ટ વિઝન સાથેનું સંકલ્પ પત્ર માટે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપની પૂરી ટીમ અનેક અનેક અભિનંદનના અધિકારી છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણો જિલ્લો એવો છે કે જેને કોંગ્રેસને સૌથી વધારે કદાચ ઓળખી લીધો છે અને બહુ નીકળથી ઓળખી લીધો છે. કારણ કે આ જિલ્લાના અને જ્યારે આપણો ભેગો હતો ખેડાના આણંદ બધું, અહીંના ગરીબ લોકોને, અહીંના પછાત સમાજને એવા એવા જૂઠાણે ફેલાયા, એવા બધા આંખે પાટા બાંધી દીધા અને કોંગ્રેસના નેતાઓએ પોતાનું તો કરી લીધું, અહીં બધા આખા વિસ્તારને પાછળ ને પાછળ રાખ્યો કે ના રાખ્યો? ભાઈઓ બહેનો, તમારા આશીર્વાદથી હું મોટો થયો છું. આ માટીએ મને મોટો કર્યો છે. તમે જ મારા શિક્ષક છો, તમે જ મારા સંસ્કાર દાતા છો. અને જ્યારે તમારી પાસેથી આ શિક્ષા દીક્ષા લઈને દિલ્હી પહોંચ્યો તો સ્વાભાવિક રીતે મારા મનમાં આ જ ભાવ રહ્યો કે દેશના છેવાડાના માનવીનું કલ્યાણ કેમ થાય, છેવાડાના વિસ્તારોનું કલ્યાણ કેમ થાય. આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ જે લોકો પાછળ રહી ગયા છે, જે વિસ્તારો પાછળ રહી ગયા, જે સમાજ પાછળ રહી ગયા છે, જે લોકો પાછળ રહી ગયા છે, જે પરિવાર પાછળ રહી ગયા છે, એમની ચિંતા કેમ કરવી. અને સાચ અર્થમાં અમે અમારી સરકારને ગરીબો માટે સમર્પિત કરી દીધી. અને એનું આજે પરિણામ છે કે દુનિયાના એક્સપર્ટ એમ કહે છે કે ભારતના ગામડામાંથી ગરીબી ખૂબ તેજીથી ઘટી રહી છે. આનાથી બીજું ગૌરવ કયું ભાઈ? આનાથી બીજું સર્ટિફિકેટ કયું? અને અમારા નવજવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે નવા નવા શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ક્યારેય પછાત સમાજની ચિંતા ન કરી, ગરીબીની ચિંતા ન કરી, યુવકોની ચિંતા ન કરી. અમે એમના માટે દિવસ રાત કામ કરી રહ્યા છીએ. યુવકોને આગળ વધારવા માટે, એમને સારી શિક્ષા આપવા માટે સારી શાળાઓ જોઈએ, નવા નવા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના યુનિટ જોઈએ, હુનર માટે વ્યવસ્થા જોઈએ, સારા રોજગારના અવસર જોઈએ. અને એના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઉત્તમ પ્રકારની શાળાઓ, ઉત્તમ પ્રકારના શિક્ષણ સંકુલો, આઈઆઈટી હોય, આઈઆઈએમ હોય, એમ્સ હોય, આની તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું ત્યાં આપણે આગળ વધવા માંગીએ છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ સોનિયાબેને એમને મોકલ્યા છે ગુજરાતમાં. કયા કામ માટે આવ્યા છે મને ખબર નથી, પણ એમણે જાહેર કર્યું છે કે મોદીની ઓકાત બતાવી દે છે. અહીં જે બધા લોકો છે, હું તમારામાંથી એવા જ સમાજમાંથી પેદા થયો છું. આપણી તો કઈ ઓકાત હોય ભાઈ? આપણે તો સીધા સાદા માથું નીચું નમાવીને લોકોની સેવા કર્યા કરીએ. આપણે બધા એવા, તમે એવા, હું એવો. તમારામાંથી હું નીકળ્યો છું. હવે જોઈએ સોનિયાબેને એમને મોકલ્યા છે, આપણને ઓકાત કેવી બતાવે છે. ભાઈઓ બહેનો, ગરીબ યુવાઓને સંસાધનોની તકલીફ ના આવે એના માટે પીએમ યશસ્વી યોજનાના દ્વારા ખાસ કરીને પછાત વર્ગના બાળકોને, આદિવાસી બાળકોને, દલિત બાળકોને સ્કોલરશીપ અને કોઈ પણ પ્રકારની કટકી કંપની વચ્ચે નહીં, ગયા 8 વર્ષમાં પછાત વર્ગના
11 કરોડથી વધારે યુવાઓને 10,000 કરોડ રૂપિયા સ્કોલરશીપ આપી છે. પછાત વર્ગના સમાજમાંથી જુવાનીઓ મારું તૈયાર થઈને આગળ નીકળે ને એટલે ક્યાંથી ક્યાં પહોંચે. એટલું નહીં, ભણવા માટે એને પીએચડી કરવું હોય, રિસર્ચના કામ કરવા હોય, એના માટે એને જો વિદેશ જવાનું હોય તો એના માટે શ્રેયસ યોજના પણ આપણે કામે લગાડી છે, જેથી કરીને ખૂબ આગળ વધી શકે આવા બાળકોને બીજી મદદ મળે. આ બધી આની પાછળ અમારા પછાત સમાજ, ઓબીસી જેને કહે છે, જે આપણે ત્યાં બક્ષીપંચના લોકો કહે છે. હવે આપ વિચાર કરો, કોંગ્રેસની સરકાર હતી ત્યારે આ બક્ષીપંચના લોકો માટે, આ ઓબીસી માટે અલગ કમિશન બનાવવા માટે માંગણી કરવામાં આવી. લોકો જાય, મળે, પાર્લામેન્ટમાં ભાષણો કરે, બધું કરે. આટલા બધા વર્ષો સુધી કોંગ્રેસે રાજ કર્યું, પણ આપણા જેવા પછાત સમાજના લોકોને એમને દર્શન ના થયા, એમને ખબર જ ન પડી કે આમની પણ કે અપેક્ષા હોય. આ તમારો દીકરો દિલ્હી બેઠો ને, આ રાષ્ટ્રીય પછાત આયોગ આપણે બનાવી દીધું અને એને સંવૈધાનિક અધિકાર આપી દીધા, જેથી કરીને ઓબીસી સમાજની સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે એક મજબૂત વ્યવસ્થા ઊભી થાય. પણ એની સાથે સાથે આપણે શાંતિ, એકતા, સદભાવને વળેલા છીએ. આપણે સૌનો સાથ, સૌના વિકાસના મંત્રને વળેલા છીએ. અને તેથી સમાજમાં આંતરિક સંઘર્ષ ના થાય, ઝઘડા ના થાય, ભેદભાવ ન થાય, સૌની સાથે રાખીને ચાલાય. લાંબા સમયથી એક માંગ ગણેલી, જે સામાન્ય વર્ગના લોકો છે, એમાંય ગરીબો છે, એ ગરીબોનું કોણ જુએ? હું તો ગરીબી મારે ચોપડી નથી વાંચવાની, મેં ગરીબી જોયેલી છે. એના કારણે સામાન્ય વર્ગ માટે 10% આરક્ષણનું કામ પણ આપણી સરકારે કરી દીધું અને એના કારણે સામાન્ય વર્ગના લોકો માટે 10% રિઝર્વેશન, એને ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે નવો અવસર આપવાનું કામ. અને સમાજમાં કોઈ તણાવ નહીં, કોઈ પૂતળા ન બન્યા, કોઈ સરઘસો ના નીકળ્યા. પણ કમનસીબી જુઓ, આ કોંગ્રેસ વાળાએ એમાં રોડા અટકાવવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાત જાતના ખેલ ખેલ્યા. અને હમણાં થોડા દાડા પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટે પણ મોદીની વાતને સિક્કો મારી દીધો અને હવે આ પ્રકાર ભાઈઓ બહેનો 30 વર્ષ થયા દેશમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિના વગર બધું લોલે લોલ ચાલતું હતું. આપણે લાખો લોકોના વિચારો સાંભળ્યા, શિક્ષકોના સાંભળ્યા અને નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ લાયા. એમાં એક મોટું કામ જે કર્યું છે ને, અને અહીં જે લોકો અહીંયા ઉપસ્થિત છે ને, આ વિસ્તારના લોકો તો મારી વાત સાંભળીને જીવનભર મને આશીર્વાદ આપે એવું મેં કામ કર્યું છે. આપણે ત્યાં આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ તમારે ડોક્ટર થવું હોય તો તમને અંગ્રેજી આવડવું જોઈએ. તમારે એન્જિનિયર થવું હોય તો તમને અંગ્રેજી આવડવું જોઈએ. જાપાનમાં ડોક્ટર થવું હોય તો અંગ્રેજીની જરૂર નહીં, થઈ શકે. રશિયામાં ડોક્ટર થવું હોય તો અંગ્રેજીની જરૂર નહીં, થઈ શકે. ચીનમાં ડોક્ટર થવું હોય તો અંગ્રેજીની જરૂર નહીં. આપણે ત્યાં જાય એવું ખુરશી ગયેલું. બોલો, હવે મને કહો કે એની માતૃભાષામાં ભણીને ડોક્ટર બનાવે કે ના બનાવે? બનાવે કે ના બનાવે? કોઈ પેશન્ટ તમારે ત્યાં આવે, અંગ્રેજી ભણેલો આવે છે, પેટમાં દુખે અંગ્રેજીમાં બોલે છે, માથું દુખે અંગ્રેજીમાં બોલે છે, તમારી જ ભાષામાં બોલે છે કે નથી બોલતો? ભાઈ, આપણે એક ઝાટકે નક્કી કરી દીધું કે માતૃભાષામાં પણ ડોક્ટર બની શકાશે, માતૃભાષામાં પણ એન્જિનિયર બની. અરે ગરીબ માનો દીકરો એને ડોક્ટર કે એન્જિનિયર બનવું હોય ને તો આજે માતૃભાષામાં ભણે તો બની શકે અને એના જીવનના દ્વાર ખુલી જાય. આ કામ આપણે કર્યું છે ભાઈ. આજે ગરીબ હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય, એના પર બોજ કેમ ઘટે, એની આર્થિક જવાબદારીમાં મુસીબતો કેમ આવે અને એના પૈસા એના આગળ વધે, પોતાના પગ ઉપર આત્મનિર્ભર કેવી રીતે બને. કોરોના કાળના મુશ્કેલ સમયમાં પણ આપણે લોકોને સહાયતા પહોંચાડવાની અંદર ક્યાંય પાછળ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત
ગરીબોને મફતમાં રાશન. આપ વિચાર કરો, આટલી મોટી આફત આવી હતી. ઘરમાં કોઈ ગંભીર માંદગી પડી હોય ને તો 2-5 વર્ષ સુધી એ ઘર લઈ જાય ને ઊભું જ ના થાય. ખબર છે કે નહીં? એવું થાય ને. આવડી મોટી દુનિયા પર આફત આવી, દુનિયા પર, હિન્દુસ્તાનમાં ઘરમાં એવડી મોટી બીમારી આવી, એટલી મોટી બીમારી આવી કે કોણ કોને બચાવે સંકટ. એ વખતે આપણે નક્કી કર્યું કે ગરીબના ઘરનો ચૂલો સળગતો રહેવો જોઈએ. ગરીબનું સંતાન ભૂખ્યા પેટે ને રાત્રે ઊંઘવાનો વારો ના આવે, અને એટલા માટે 3 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચા. 3 લાખ કરોડ. આ કોંગ્રેસ વાળાને 3 લાખ કરોડ લખતા ન આવડે. 3 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને મફતમાં 80 કરોડ લોકોને આજે પણ અનાજ આપવાનું કામ આપણે કરીએ છીએ. અને ગરીબના ઘરનો ચૂલો સળગતો. આપણે એલઈડી બલ્બની યોજના લાયા. નગરપાલિકાઓમાં એલઈડી બલ્બના કારણે બિલ ઘટ્યા. નગરપાલિકા પાસે હાથ છૂટો થયો, પૈસા બચ્યા. જે કુટુંબોએ એલઈડી બલ્બ લગાવ્યા, હવે તો લગભગ આખા દેશમાં એલઈડી બલ્બ પહોંચી ગયો છે, ઘેર ઘેર પહોંચી ગયો છે. એના કારણે વીજળીના બિલમાં બચત થાય છે. કોઈ જાહેરાતો આપ્યા વગર, ભાષણો કર્યા વિના ચૂપચાપ કામ કર્યું, અને આ દેશના 20,000 કરોડ રૂપિયા, આ જે લોકો વીજળી વાપરતા હતા ને એમનું 20,000 કરોડ રૂપિયાનું બિલ બચી ગયું. એના ઘરમાં ગીઝામાં 20,000 કરોડ રૂપિયા રહ્યા. ભાઈઓ બહેનો, આ નાનું કામ નથી. તમે વિચાર, વ્યવસ્થા બદલીને ને હવે તો સૂર્ય શક્તિથી આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. તમારા ઘરમાં વીજળી જોઈએ તો વાપરો જ. વધારાની વીજળી તમે વેચો અને સરકાર ખરીદશે. મફતની વાત છોડો, ઉપરથી તમે વીજળીના પૈસા મળે એ દિશામાં ગુજરાત સરકાર આગળ વધી રહી છે. આયુષ્માન ભારત યોજના દ્વારા આપણે ગરીબના પરિવારમાં, આપણને ખબર છે, આપણા પરિવારોમાં તો માતાઓ માંદગી આવે ને તો કોઈની કહે જ નહીં. ગમે તેટલી તકલીફ થાય સહન કરે, કામ કરવાનું ચાલુ જ રાખે. કેમ? એના મનમાં એક જ હોય કે આ બીમારીના કારણે જો છોકરાઓને ખબર પડશે અને હોસ્પિટલમાં જો મોટું દેવું થઈ ગયું, ખર્ચો આવી ગયો, તો આ છોકરાઓ વ્યાજે પૈસા લાવશે, આખી જિંદગી દેવાના ડુંગરમાં ડૂબશે. હવે મારે કેટલા વર્ષ જીવવું છે, સહન કરી લઈશ. અને માં ઓપરેશન ન કરાવે. ભાઈઓ બહેનો, આ તમારો દીકરો દિલ્હી શું કરવા બેઠો છે? મેં નક્કી કર્યું કે અમારા સમાજના લોકોને 5 લાખ રૂપિયા સુધી એને દર વર્ષે એના કુટુંબમાં કોઈ માંદું હોય, કોઈ ગંભીર બીમારી હોય, એનો ખર્ચો આ દિલ્હીથી તમારો દીકરો મોકલશે. એને મુસીબત ના આવે. એટલું જ નહીં, આપણે ઠેર ઠેર જન ઔષધિના દુકાનો ખોલી, દવાની દુકાનો, જન ઔષધિ. આ જન ઔષધિની દુકાનોમાં જેના ઘરમાં વડીલો રહેતા હોય ને ડાયાબિટીસ થયું હોય તો મહિને 1,000-2,000 રૂપિયાની દવાઓ ખાવી જ પડે. હવે આ મધ્યમ વર્ગનો પરિવાર 1,000-2,000 રૂપિયાની દવાઓ ખાય ક્યાંથી? આપણે જન ઔષધિ કેન્દ્રો કર્યા અને સરકારે જવાબદારી લીધી, અને જે દવા 1,000-2,000 રૂપિયા થાય એ 10 રૂપિયા 20 રૂપિયામાં મળે, જેથી કરી મધ્યમ વર્ગના પરિવારને કોઈ મુસીબત ના આવે અને દવામાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં. આના કારણે આ મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં 20,000 કરોડ રૂપિયા બચ્યા છે. ભાઈ 20,000 કરોડ. હાર્ટની બીમારી વધતી જાય છે, લોકોને હવે ચાલવામાં તકલીફ થાય છે, યોગા ના કરતા હોય ને મુસીબત આવે. હવે ઢીચણનું ઓપરેશન કરાવતા હોય એના ભાવ ઘટાડી દીધા. સ્ટેન્ટના હાર્ટની અંદર સ્ટેન્ટ મૂકતા હોય એના ભાવ ઘટાડી દીધા. એના કારણે પણ મધ્યમ વર્ગના હજારો કરોડ રૂપિયા આજે જે લાખો રૂપિયાના બિલ બનતા હતા કે હજારો રૂપિયાના બિલની અંદર એની હાર્ટની ટ્રીટમેન્ટ થવા માંડી, એના ની ટ્રાન્સપ્લાન્ટની ટ્રીટમેન્ટ થવા માંડી. ભાઈઓ બહેનો, ભ્રષ્ટાચારમાં
જનારા લાખો કરોડો રૂપિયા આપણે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર કર્યો, સીધા પૈસા પહોંચાડ્યા. એક પ્રધાનમંત્રી એવા હતા, એમ કહેતા હતા કે 1 રૂપિયો દિલ્હીથી મોકલે તો 15 પૈસા પહોંચે છે. આ એવો પ્રધાનમંત્રી છે, 1 રૂપિયો મોકલે તો 100 પૈસા પહોંચે, 100 પૈસા પહોંચે. વચ્ચે કોઈ હાથ જ ના અડી શકે. ભાઈઓ બહેનો, હું ગઈકાલે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર એક ભાષણ કરતો હતો. સંવિધાન દિવસ હતો, પણ સ્વાભાવિક મારા દિલમાં કંઈક તોફાન ઉપડ્યું હતું. ત્યાં હું થોડું બોલ્યો. પણ આજે અહીંયા ગુજરાતની ધરતી પર આવ્યો છું ત્યારે જરૂર મને થાય છે કે એક વાત મન મૂકીને કરું અને અહીંથી પૂરા દેશને કહેવા માંગુ છું. ભલે મારો કાર્યક્રમ આજે અહીંયા ખેડામાં છે, સરદાર સાહેબની ગાંધીજીની કર્મભૂમિમાં છે, પણ હું આખા દેશને કહેવા માંગુ છું, આજે ગામડામાં સમૃદ્ધિ આવે એના માટે અમારો ખેડા જિલ્લો ગયા 20 વર્ષમાં આપણે જે રીતે પ્રગતિના નવા વાવણી કરી છે, ડેરી સેક્ટર હોય, હજારો કરોડ રૂપિયાનો કારોબાર પશુપાલકોના હાથમાં. ડબલ એન્જિન સરકારે હવે આ પશુપાલકોનું સામર્થ્ય વધારવાની દિશામાં કામ ઉપાડ્યું છે. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડનો લાભ હવે પશુપાલકને મળે એના માટેની યોજના બનાવી છે, જેના કારણે ઓછા વ્યાજે બેંકમાંથી પૈસા લઈને પશુપાલનના ધંધાનો વિસ્તાર કરી શકે. પશુઓના ટીકાકરણ માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી કામ ચાલી રહ્યું છે. હજારો કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને દરેક પશુના ટીકાકરણની ચિંતા છે. અને જેમ આપણું આધાર કાર્ડ કાઢ્યું છે ને, એમ પશુનું પણ એક અલગ આઈડેન્ટિટી કાર્ડ કાઢી રહ્યા છે આપણે. પહેલી વાર પશુઓમાં સારી દેશી નસ્લ ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય ગોકુલ મિશન એના માટે કામ કર્યું છે. અમારી પ્રાથમિકતા છે નાના કિસાનો. આપણો ખેડા જિલ્લો, બધા કિસાનો, આપણો ગુજરાત, આખો દેશ આખો 85% ખેડૂતો નાના છે. 1 એકર 2 એકર 1 એકર 2 એકર જમીનના ટુકડા. આજે એમને પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિથી વર્ષમાં 3 વાર સીધા પૈસા એમના બેંકમાં જાય છે. અને 3 લાખથી વધારે કિસાનોને ખેડા જિલ્લામાં 3 લાખથી વધારે ખેડૂતોને 600 કરોડ રૂપિયા કરતા વધારે રકમ એમના ખાતામાં જમા થઈ ચૂકી છે. પહેલી વાર 60 વર્ષથી વધારે ઉંમરવાળા અમારા જે ખેત મજદૂરો છે એના માટે પેન્શનની વ્યવસ્થા અમારી સરકારે કરી છે. પહેલી વાર ભાજપ સરકારોના પ્રયાસથી આવનારા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટિયર એટલે આપણો જે જાડુ અનાજ કહીએ ને, મોટું અનાજ, બાજરો ને જુવાર ને રાગી ને આ બધું, એના માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વર્ષ 2023 મનાવવાનું છે. અને ભારત એનું સૌથી મોટું ઉત્પાદક છે. દુનિયાભરની અંદર આપણી મિલેટ, આ જાડા અનાજની, મોટા અનાજની ઓળખાણ થાય, એનો એ દુનિયામાં વેચે, એનો લાભ મારા નાના કિસાનોને થવાનો છે, જેમના ખેતરોમાં આ બધું પાકતું હોય છે. અને નાના ખેડૂતો આને વેચતા થવાની છે. એટલું જ નહીં, આપણા ત્યાં આચાર્યજી, અમારા ગવર્નર સાહેબ, એ પ્રાકૃતિક ખેતી માટે બહુ મહેનત કરી રહ્યા છે. અને પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ ગુજરાતનો ખેડૂત વળ્યો છે. એના કારણે પણ એના ખર્ચની અંદર ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વિકસિત ભારત, વિકસિત ગુજરાત, વિકસિત ખેડા, આ સંકલ્પ લઈને ચાલી રહ્યા છીએ. અને આપણે ત્યાં તો દાંડી યાત્રાનો જે પૂજ્ય બાપુનો માર્ગ હતો, જ્યાંથી આઝાદીની અલગ જલાઈ હતી, એ આખા ગૌરવ પથને કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને એનું આખું પુનર્નિર્માણ કરી રહ્યા છે. એના કારણે આ વિસ્તારને આ દાંડી હેરિટેજ સર્કિટ છે નો લાભ. 400 કિલોમીટરનો એક નવો રોડ, જે દાંડી નેશનલ હાઈવે તૈયાર થઈ રહ્યો છે. અને એમાં 40 કિલોમીટર એકલા ખેડા જિલ્લામાં જ. ભાઈ, આ વિચાર કરો કેટલો લાભ છે. અને એનો લાભ સીધો તમને મળવાનો છે. દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર બની રહ્યો છે. આના કારણે આર્થિક વ્યવસ્થાનો મોટી લાભ થવાની દિશામાં જઈ રહ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડેડિકેટેડ ટ્રેડ કોરિડોર, એ આપણા દરિયા કિનારે જતા સામાન માટે, વિદેશમાં જતા સામાન માટે
મોટા હબ ગુજરાતમાં બનવાના છે. તેજ ગતિથી બંદરગાહ પર આપણા લોકો પહોંચે, જેથી કરીને આર્થિક ભારણ ઘટે, એની કામ થાય છે. ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સ્ટોરેજ, કોલ્ડ ચેઇન, આ બધા સેન્ટરો નવા ઉભા થવાની શક્યતા. ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસ પાસે આવા બધા કામની તમે અપેક્ષા ન કરી શકો. 2007 થી લઈને 2014 સુધી કોંગ્રેસે ફ્રેટ કોરિડોર 1 કિલોમીટર કામ કર્યું હતું. 2007 થી 2014 1 કિલોમીટર. હું 10 કિલોમીટર કરું ને તો વધારે કહેવાય કે ના કહેવાય ભાઈ? એમણે 7 વર્ષમાં 1 કિલોમીટર કર્યું હતું, હું 10 કરું તો 10 ગણું કહેવાય કે ના કહેવાય? જરા કહો તો ખબર પડે મને. કહેવાય કે ના કહેવાય? આપણે 8 વર્ષમાં 1600 કિલોમીટર કામ કર્યું. ક્યાં 1 કિલોમીટર ને ક્યાં 1600? એમાં તો 180 કિલોમીટર તો આપણે ગુજરાતમાં જ કર્યું જ પેલા. ડબલ એન્જિનની સરકાર હોય ને એટલે કેટલા તેજીથી કામ કરતી હોય છે એનું આ ઉદાહરણ છે. ભાઈઓ બહેનો, આપણે એક નવો રેકોર્ડ બનાવવો છે અને નવા રેકોર્ડ બનાવવા માટે ગામડે ગામડે કલમ નહીં, પોલિંગ બૂથમાં કમર લાવવાનું છે. ભાઈઓ બહેનો, એક વાત મારે જરૂર કરવી છે, કારણ કે ખેડા જિલ્લો એટલે મારો મા કાળીનું પૂજા કરનારું હોય. મા કાળીના ભક્તોની ભૂમિ. આ આપણું પાવાગઢ, આપણું તીર્થ ક્ષેત્ર, અમારા ખેડા જિલ્લાના, અમારા પછાત સમાજ માટે તો તીર્થ ક્ષેત્ર. 500 વર્ષ પહેલા આ તતાઈઓએ એ મંદિર ધ્વસ્ત કરી દીધું. 500 વર્ષ સુધી એ મંદિરનો ના શિખર બંધાણું, ના મંદિર પર ધજા ફરક્યા. અને મેં પહેલા જયારે વડોદરામાં કામ કરતો ને પાવાગઢ જતો, મનમાં કસક રહેતી કે આ અપમાન ક્યારે દૂર થશે. પછી તમે મને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યો એટલે મેં પછી બધું શાંતિથી એક ગૂંચ ઉકેલવાનું ચાલુ કર્યું. કારણ કે એટલે 500 વર્ષનો ગૂંચવાડો હતો, 500 વર્ષનો એક કર્યા. પછી તમે મને દિલ્હી મોકલી દીધો એટલે મારા પાછળ વળી પાછું કામ ચાલ્યા કર્યું. એમ કરતા કરતા મારે ગૌરવ સાથે કહેવું છે કે મા કાળીનું એ ધામ આજે શિખરબંધ બની ગયું અને એના ઉપર વાવતો સનાતન પરંપરાનો વાવતો ફરકી રહ્યો છે. ભાઈઓ, 500 વર્ષ પછી અપમાન થવાનું કામ કર્યું છે. ભાઈઓ, એ આપના આશીર્વાદના કારણે થયું છે. અને આજે તો ત્યાં રોજના 60 થી 70 હજાર યાત્રીઓ જાય છે અને રવિવારે તો 1.5 થી 2 લાખ જાય છે. આ મારો આખો ખેડા જિલ્લો ત્યાં ઉતરી પડે છે. અહીંના અમારા સમાજના બધા લોકો ત્યાં પહોંચી જાય છે. ભાઈઓ બહેનો, સમાજનું ગૌરવ, સમાજની શક્તિ, સમાજનું સામર્થ્ય, એના માટે આપણે વળી રહેલા છે. ત્યારે આપે માત્ર ભાજપ ચૂંટણી જીતી જવાનું જે બધા સર્વે વાળા કે સટ્ટાવાળા કે એ તો બધું ઠીક છે, કે સારી વાત છે, પણ આપણે તો પોલિંગ બૂથ જીતવું જ. ભાઈ, પોલિંગ બૂથ જીતવું છે કે નથી જીતવું? પોલિંગ બૂથ જીતવું છે કે નથી જીતવું? તો પહેલો સંકલ્પ, પોલિંગ બૂથમાં વધુ મતદાન કરાવશો? બીજો સંકલ્પ, વધુમાં વધુ કમળને મતદાન થશે. લોકતંત્ર की મજબૂતી માટે વધુમાં વધુ મતદાન થવું બહુ જરૂરી છે ભાઈઓ. અને આપણે લોકતંત્ર મજબૂત હશે તો આપણે બધા મજબૂત છીએ. તો લોકતંત્રની મજબૂતી માટે વધુમાં વધુ મતદાન અને ગુજરાતના ભલા માટે ભાજપને મતદાન કરીશું, કરાવીશું. દરેક પોલિંગ બૂથમાં વિજય પ્રાપ્ત કરીશું. હવે મારું એક અંગત કામ કરવાનું છે. કરશો? આ ખેડા જિલ્લાવાળાને તો હું કહી શકું, ભાઈ ઘરનું માણસ છું. કરશો ખરા? જો તમે હજુ ચૂંટણીને અઠવાડિયું બાકી છે, તમારો પ્રવાસ ચાલે છે, ઘરે ઘરે જાઓ છો, મતદારોને મળો છો, બધાના વડીલોને મળવાનું થશે, તો મારું એક અંગત કામ જરૂર કરજો. તો બધાને મળવા જાવ ત્યારે હાથ જોડીને કહેજો
કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આયા હતા. શું કહેવાનું? શું કહેવાનું? આપણા નરેન્દ્રભાઈ, પાછું એમ ના કહેતા પીએમ સાહેબ આયા હતા. એ પ્રધાનમંત્રી વખતે બધું દિલ્હીમાં, આપણે અહીં તો આપણા નરેન્દ્રભાઈ. આપણે કહેવાનું આટલું મારું કામ તમારે કરવું જ પડે, બાકી બધું કરો ના કરો, આટલું કરજો. કરશો ને? જરા હાથ ઊંચો કરીને બોલો તો, જોરથી બોલો તો. બધાને કહેવાનું કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આયા હતા અને તમને હાથ જોડીને પ્રણામ પાઠવ્યા છે. આટલું કહેશો? બધા વડીલોને જઈને મારા પ્રણામ કહો. એમના આશીર્વાદ મને તાકાત આપશે. દિલ્હીમાં રાત દિવસ દોડવા માટેની તાકાત મને મળશે. દેશના ગરીબોનું કલ્યાણ કરવાની તાકાત મળશે. દેશનું ભલું કરવાની તાકાત મળશે. અને એટલા માટે વડીલોને જઈને કહેજો કે આપણા નરેન્દ્રભાઈ ખેડા આવ્યા હતા અને તમને ખાસ પ્રણામ પાઠવ્યા છે. બોલો ભારત માતા કી જય! ભારત માતા કી ये पकड़ा हुआ मैं नहीं जाएगा जाते अरे हाथ नहीं जा रहा है, उन्होंने कोशिश की.